बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मून टॉपिक ते ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स सशेदे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स दी या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता हम वेलिशी उस सशेदे ऑर्गेनोमेटालिक compounds is the organometallic compound which contain at least one carbon. Organometallic compounds sashedenu one definition togure. The organic compound which contain at least one carbon metal bond in their structure is known as organometallic compound. आगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जी दा गई वो स्ट्रक्चर की कम अज कम यो मेटल मौजूद देनो गई तब उनका सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो तो नीचे कम ऑर्गेनिक कंपाउंड जी अगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की यो हम मेटल मौजूद भी और अगी ऑर्गेनिक कंपाउंड तब उनका सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो तो पोस्ट ले पति मानते डिमिनेशन मानते ब्यार पे से they are represented by general formula Rm RARM. दा मुंग पे जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट कऊ या Rm दे या ARM दे। द Rm मतलब से शेरे R नमंग रिप्रेजेंट कऊ अल्काइल ग्रुप और द M मतलब दे मेटल और द AR नमंग रिप्रेजेंट कऊ AR जिगम देनो दा से शेरे एराइल ग्रुप दे ए और द M मतलब दे मेटल। आर मतलब अल्काइल अल्काइल होता टोल पीजे नहीं उस द एराइल ग्रुप पे के सशेदे एराइल गमदन द हम डिराइवेटिव दी द सशी द बेंजीन प्रोडक्ट यानी द एरोमेटिक कंपाउंड न जिकला मुंग ब्रांचेस रबासो संग देता सु वैल्यू नेप्थलीन वेलो या नोर द से गदी फिनोली या नोर किस्म द से कंपाउंड्स दी aromatic acids दी नो दा غينا دي كلا the aromatic acid سره کله نور برانچ یا فنکشنل ګروپ یو ځای شي نه دی ته بس شی ویل شي ایرایل ګروپ پوته ویل شي نو یا ایرایل ګروپ سره میټل اٹیچ دی یا الکایل ګروپ سره میټل اٹیچ دی ته به موږ سو ارګینو میټالیک کمپاوند چې کله هم ارګینیک کمپاوند سره یو میټل اٹیچ شي نو دی ته به ویل شي ارګینو میټالیک کمپاوند اوس د جنرال فارمولا ریپرزنټیشن یې کړی دی چې د M مطلب د metals او د R او AR مطلب د alkyl یا aryl group. They are named simply by adding the metal name to the corresponding alkyl or aryl group. یعنی naming system یې simple دی چې څه د organic compound نوم دی هغې نوم سره به د هغې metal نوم به هم موږ ولګو نو دا به د دې naming system وي. any example ले CH3Mg नो CH3 मुंग चिंगम दे दा मुंग सक मिथाइल ले और Mg मैग्नीशियम दे दा बजशी मेथाइल मैग्नीशियम दे या यो पल CH3 दे पल CH3 दे अब मैं इसके से दे जिंक दे नो दो मिथाइल ग्रुप मुंग सक अटैच दी दा बजशी डाई मिथाइल जिंक बशी उस Grignard reagent सशेदे when organometallic compounds या alkyl magnesium react with halides they are known as Grignard reagent चिकारला organometallic compounds यानी alkyl magnesium reaction उकी halogen सरा नो दे किस्म compound तब वे अमंग सो Grignard reagent da یو ساينټیسټ رو باسلیو وکټر ګریګنارډ نو دا په نوم په بیس باندې دی له نوم ایښی شوی دی ګریګنارډ ریجنټ د دې جنرال فارمولا دا څنګه د ارګینو میټالیک کمپاوند و آر ام نو د دې دا آر ام جی ایکس دی کې به میګنیشیم لازم وي یعنی دا هغه ارګینو میټالیک کمپاوند وي چې کم کې میګنیشیم وي نو چې کله الکایل او میګنیشیم دا هالوجن سره ریاکشن وکړي نو د تبس ویلی شي ګریګنارډ ریجنټ نو د دې جنرال فارمولا دا آر ام جی ایکس آر مطلب د الکایل ګروپ ام جی مطلب میګنیشیم او د ایکس مطلب د halogens. They are highly reactive compounds that are used in the production of various organic products like alcohol, aldehyde, and ketones, etc. That is زیات reactive compound وی Grignard reagent that is زیات reactive دی او دا مختلف قسم organic products په جوړولو کې استعمالیږي هغه alcohol دی هغه aldehydes دی ketones دی
اوس د ګریګنارډ ریجنټ پریپریشن مونږ څنګه کوو یعنی ګریګنارډ ریجنټ به مونږه څنګه جوړو they are prepared in lab by the action of alkyl or aryl halides and freshly prepared magnesium metal in anhydrous or dry ether, it is diethyl ether or tetrahydropurane. دا به مونږ لیب کې جوړو یعنی الکایل یا ایرایل هیلاइट د دې به ریاکشن کوو څه شي سره میګنیشیم میټل سره او د څه په موجودګۍ کې د ایتر په موجودګۍ کې یعنې د دې ریاکشن به کوو نو د هغې نه به څه جوړ شي ګریګنارډ ریجنټ به جوړ شي الکایل هیلاइट ریاکشن به مونږ وکړو میګنیشیم سره په د څه په موجودګۍ کې سولوشن به کوم استعمالو ایتر به استعمالو د هغې په موجودګۍ کې به د دې نه یو قسم ریجنټ جوړیږي چې هغې ته به څه ویلی شي ګریګنارډ ریجنټ. It is prepared, its preparation depend upon the nature of alkyl or allyl group and the nature of halogen. د دې preparation depend کوي د halogen په سایز باندې یا په halogen باندې او د الکایل ګروپ یا د ایرایل ګروپ په نیچر باندې یعنی چې څومره کاربن نمبر سیوا کیږي الکایل ګروپ کې څومره د کاربن نمبر سیوا کیږي نو دومره به د هغې ډیفیکلټي راځي په ګریګنارډ ریجنټ کې څومره چې کاربن نمبر سیوا وي دومره به د ګریګنارډ ریجنټ جوړول ګران وي څومره کاربن نمبر سیوا کیږي دومره به د ګریګنارډ ریجنټ چې کوم دی نو جوړول ګرانیږي نو چې څومره کم کاربن نمبر وي دومره به په ایزیلی چې کوم دی نو ګریګنارډ ریجنټ جوړیږي او دقسې هیلوجن نیچر چې څومره موږ په ګروپ کې بره نه کته راځو نو د هغې ریاکټیویټي به سیوا کیږي او ګریګنارډ ریجنټ جوړېدل به اسانیږي یعنې لومړنی فلورین دی کلورین دی د هغې جوړېدل د هغې نه ګریګنارډ ریجنټ جوړېدل ګران دي چې څومره موږ په کته راځو نو ګریګنارډ ریجنټ جوړېدل به اسانیږي. As the size of alkyl group increases, the Grignard reagent formation becomes difficult. In the case of halogen, the reactivity increases down the group. چې څومره په ګروپ کې مونږ کته راځو دومره به reactivity increase کیږي. Alkyl magnesium fluorides and chlorides are not obtained easily. خبره مې تاسو ته وکړه چې څنګه ګروپ کې کم په ټاپ باندې دي نو د هغې نه مونږ کوم ګریګنارډ ریجنټ جوړو نو د هغې جوړول ګران دي. بیا دی alkyl magnesium iodides are most reactive but still bromides are more common because of their less cost and least corrosive nature. اوس الکایل ایوډاید موږ څخه جوړیږي په اسانه باندې او د هغې ریاکشن هم چې کوم دی نو ډېر زیات دی یعنې ډېر زیات ریاکټیو دي خو موږ سټل بروماید یوز کوو برومین والا یوز کوو برومین والا ولې یوز کوو چې یو خو دا ډېر زیات په جوړولو کې یعنې دې باندې پیسې ډېرې کمې راځي ارزان دي او بل د دې سره کروزیو نیچر کم دی یعنې دا یو څیز خرابوي څنګه منګو ایسډ دی هغه یو څیز ځای سوځوي نو دقسې د برومین والا چې کوم دی د هغې د سوځولو نیچر کم دی د ایډین والا کروزیو نیچر سیوا دی. اوس چې کوم موږ دې کې دا سلوشن یوز کړ ډای ایتایل ایتر نو د دې څه رول دی د دې څه فایده ده د دې دوه فایدې دي. لومړنۍ فایده یې دا ده چې دا یو میډیم ورکوي د ریاکشن دپاره او بله فایده یې دا ده چې دا به ګریګنارډ ریجنټ چې کوم دی نه خپل ځان کې ډیزالو وکړي یعنې خپل ځان سره به یې مکس کړي. اوس ریاکټیویټي آف ګریګنارډ reagent. The carbon and magnesium bond of Grignard reagent is polar in nature because of electronegativity difference between the carbon and magnesium. یعنې کم یعنې دا اوس CH3 دی MgBr دا اوس یو ګریګنارډ ریجنټ شو. اوس ګریګنارډ ریجنټ کې وایي چې کوم بیا دی د کاربن اینډ میګنیشیم بانډ اف ګریګنارډ ریجنټ اس پولر چې کوم کاربن دی او میګنیشیم دی دا دواړه څه شی دي دا پولر نیچر کې دي یعنې څنګه HCl و نو په دې باندې به ماینس نیګیټیو چارج راځي پارشل نیګیټیو او په دې باندې به پارشل پازیټیو چارج راځي. ورکې د دې دا کلر بدل کوم یا په اسانه باندې تاسو پوه شئ.
یعنی CH3 Mg چې کوم CH3 او Mg دي دا پولر نیچر دي، یعنی په CH3 پارشل نیگیټیو چارج راځي او په Mg پارشل پازیټیو چارج راځي، ځکه چې د کاربن الکترونیګیټیویټي سیوا ده د میګنیشیم نه. نو کاربن به الکترون ځان طرف ته راخکي، په دې باندې یو پارشل نیگیټیو چارج راځي او میګنیشیم نه به الکترون دې پر لرې کیږي، نو په هغې باندې به څه راځي پارشل پازیټیو چارج به راځي. نو د دې وجه باندې د کاربن او د میګنیشیم چې کوم بانډ دی دا څه شی دی پولر ان نیچر دی، یعنی په دې کې به چارجز راځي. The carbon has greater electronegativity than magnesium, hence it attracts electron towards itself and attain the partial negative charge. Carbon electronegativity magnesium نه سیوا ده، نو دی به الکترون خپل ځان طرف ته راښکي او په دې وجه باندې به کوم راځي partial negative charge به راځي. On the other hand, magnesium has lower electronegativity and becomes partial positive او magnesium electronegativity کمه ده، نو په باندې به څه چارج راځي partial positive charge به راځي. Hence due to partial negative charge on the carbon it become carbon anion or nucleophile. په دې باندې اوس نیگیټیو چارج راغلی، نو مطلب دی نیوکلیس لا منکشن دی به څه شي نیوکلیوفایل بشي یا به کاربناین شي. Now it will attack the electron depletion center. نو دی اوس ریاکشن هغه چا سره کوي چې کوم څخه د الکترونو کمې دي، یعنی چې کوم الکتروفایل دي دی به ریاکشن هغه سره کوي. Therefore the reaction of Grignard reagent or nucleophilic addition or nucleophilic substitution reaction. نو په دې وجه Grignard reagent چې کوم هم ریاکشن کوي نو هغه کم نیچر کې وي، nucleophilic addition به وي یا به nucleophilic substitution وي، ځکه چې دا خپل څه شی دی نیوکلیوفایل دی. نیوکلیوفایل دی دی به ریاکشن هم کوم یو کوي nucleophilic addition یا nucleophilic substitution reaction به کوي. Was the Grignard reagent are very reactive in nature. They react with many organic and inorganic compound and produce some variety of products. اوس مخکې موږ د دې ریاکشن ډسکس کوو چې دا به کوم اټم سره یا کوم ارګینیک کمپاوند سره یا انارګینیک کمپاوند سره ریاکشن کوي او پروډکټس پر دې سوي. لومړنی نمبر ریاکشن د الډیهاید او کیټون سره. Grignard reagent react with aldehyde and ketone to give additional product which on further work up with water or dilute acid yield alcohol. Grignard reagent کله aldehyde یا ketone سره reaction وکړي دا موږ له یو additional product یعنی یو intermediate product راکړي چې کله هغه intermediate product موږ د هغې reaction وکړو water سره یا dilute acid سره نه convert شي ته alcohols ته. اوس چې کوم فارمالډیهایډ دی دی به موږ له پرایمري الکوهل راکوي. فارمالډیهایډ نه دا ډومبنې بالکل الډیهایډ کې بالکل ډومبی نمبر دی. اوس د دویم بیا دریم یا څلورم یعنی چې څومره بیا د سیوا کیږي الډیهایډ یعنی کاربن نمبر په کې څومره سیوا کیږي نو دا به موږ له کوم الکوهل راکوي سیکنډري الکوهل، او د کیټون به څه راکوي دا به موږ له ټرشري الکوهل راکوي. دا یاد ساتئ چې فارمالډیهایډ نه به موږ څخه پروډکټس راځي پرایمري الکوهل، د هایر الډیهایډ نه به پروډکټس راځي سیکنډري الکوهل، او د کیټون نه به پروډکټ ټرشري الکوهل. اوس دا ریاکشن دی که ډومبنې وګورئ فارمالډیهایډ چې کله ریاکشن وکړي الګریګنارډ ریجنټ سره نو دا د دې د کوم ډبل بانډ دی د اکسیجن سره دا به سنگل بانډ ته کنورټ شي MgX په هغې سره ریاکشن وکړي، یعنی دا MgX په دې سره یو ځای شي او دا R چې کوم دی نو دا به دې بله کاربن سره یو ځای شي. نو زه وګورئ دې بله HCH او لاندې ورسره څه اټیچ شوی دی R ورسره اټیچ شوی دی او بر اکسیجن سره څه اټیچ شول MgX اټیچ شو، دا موږ څخه انټرمیډیټ یا اډیشنل پروډکټ شو. اوس چې کله موږ د دې واټر سره ریاکشن وکړو نو دا به جوړ کړي چې کله واټر سره ریاکشن وکړو دا به دا یو هایدروجن د واټر نه به OH ګروپ دې پله راشي او MgX په چې کوم دی نو هغې سره هایدروجن سره شامل شي، دلته به شي OH ګروپ به راشي او نور ګروپ په خپل ځای پاتې شي او دا MgX په چې کوم دی نو یعنی واټر دی HOH. واټر داسې
قسم کې دی. دا ام جی ایکس چې کوم دی دی به د هایدروجن سره ریاکشن وکړي او دا او ایچ په راشي د اکسیجن سره، دا به کنورټ شي الکوهل ته، پرایمري الکوهل ته. یعنی بیا درته یو پیره وایم، ایچ دی او او ایچ دی. دا میګنیشیم به د ایچ سره ریاکشن وکړي، ام جی ایکس میګنیشیم هایلایټ، او دا او ایچ به د اکسیجن سره ریاکشن وکړي. یعنی دا او ایچ دا او ایچ په دې ځای ته راشي او دا او ام جی ایکس چې کوم دی نو دی به لرې شي. دا به څه ته راشي، پرایمري الکوهل به موږ څخه ابټین شي، حاصل وشي. د فارمالډیهایډ نه به کوم پروډکټ راځي، پرایمري الکوهل به راځي. بیا ورپسې دی هایر الډیهایډ دی. دقسې سیم ریاکشن دی او هایر الډیهایډ کې هغې کې مطلب الکایل ګروپ سے وادي دی بله به موږ څخه الکایل ګروپ به دوه اټیچ کېږي نو څه به راځي، سیکنډري الکوهل به راځي. یعنې دې ځای کې وګورئ دوه الکایل ګروپ اټیچ شوي دي، یو خو خپل الکایل ګروپ و د دې ایټم سره، یو د دې دا بل الکایل ګروپ راغلی نو څه دي، دوه الکایل ګروپ شو نو سیکنډري الکوهل موږ څخه پروډیوس شو. اوس ټرشري الکوهل یعنی کیټون د کیټون کې دوه الکایل ګروپ الریډي موجود دي کیټون کې. دریم ورسره الکایل ګروپ د ګریګنارډ ریجنټ راغلی نو څومره شول، درې شول. کوم الکوهل پروډیوس شو، ټرشري الکوهل دی کې موږ څخه پروډیوس شو. د لومړني ریاکشن ته وګورئ تاسو، بیا یو پیره دی کې زه لږ غلط شوم، دی کې دی دا ام جی ایکس په چې کوم دی نو دی به او ایچ سره یو ځای کېږي او د او ایچ نه چې کوم هایدروجن دی هغه به راشي دې ځای کې د اکسیجن سره به یو ځای شي. یعنې هایدروجنو ایچ او ایچ او نو او ایچ په ام جی ایکس سره یو ځای شي او چې کوم هایدروجن پاتې شي هغه به د اکسیجن سره یو ځای شي. نو دلته موږ له پرایمري الکوهل به موږ څخه حاصل شي. او که خیر په دې باندې نه یې پوه نو تاسو بیا هم کوېسچن وکئ، باید بیا ایکسپلین کړم. بیا دی Grignard reagent with ester. Grignard reagent react with ester to give carbonyl compound aldehyde and ketone. In the same reaction, they further react with Grignard reagent and yield alcohol as the final product. Grignard reagent पर reaction कई ईस्टर सरा दे मोंग सरा कई कार्बोनाइल कंपाउंड यानी या बते अल्डिहाइड प्रोड्यूस कीगी या बते कीटोन प्रोड्यूस कीगी. अब पता की रिएक्शन के बाद अगर अल्डिहाइड या कीटोन बल मख के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर रिएक्शन उकी او अब कन्वर्ट شي ته الکوهل ته. یعنی واپس په دا زوړ ریاکشن چې کوم د الډیهاید یا کیټون ریاکشن مونږ وی واپس بیا اکه دوهراویږي. اوس لومړنی دی reaction with ester of formic acid. کله formic acid سره reaction وکړي. ester of formic acid is also called formate ester. یعنی ester of formic acid یو ځای شي نه تاسو ویلی شي formate ester. Grignard reagent react with ethyl formate to give additional product which further undergo elimination reaction and form aldehyde. Grignard reagent چې کله ethyl formate سره reaction وکړي دی به یو additional product راکړي او هغه additional product کې به بیا further reaction وشي نو elimination reaction وشي څه به جوړ شي، الډیهاید. دغه الډیهاید به بیا مخکې بل یو Grignard reagent سره reaction وکړي او څه به جوړ کړي، الکوهل، سیکنډري الکوهل به جوړ کړي as a final product. اوس وګورئ دا Grignard reagent دی reaction وکړو ethyl formate سره نو سره راغلی intermediate product موږ څخه راغلی. intermediate product کله ورک وشي elimination reaction وشي نو دی نه موږ څخه سره راغلی الډیهاید راغلی، کوم فنکشنل ګروپ راغلی الډیهاید. اوس واپس به بیا اکه ریاکشن وي د الډیهاید والا، الډیهاید به بیا Grignard reagent سره reaction وکړي او څه به جوړ کړي، سیکنډري الکوهل پروډکټ به موږ څخه فائنل پروډکټ په تور به موږ څخه سیکنډري الکوهل جوړ شي. بیا به ته وګورئ
Grignard region د چې کله ایتایل فارمیټ سره ریاکشنونو سره له انټرمیډیټ پروډکټ موږ څخه کراله دغه انټرمیډیټ پروډکټ نه به دا او ام جی ایکس دا به ریموو شي او او سی ایچ 2 ایچ 5 به ریموو شي دا به څه ته کنورټ شي د ام جی ایکس به د دې نه ریموو شي او OCH2H5 په ریموو شي نه دا به څه ته کنورټ شي آر سی ډبل بانډ او ایچ ته به دا کنورټ شي یعنی الډیهایډ ته به کنورټ شي دغه الډیهایډ به بیا فردر بل ګریګنارډ ریجنټ سره ریاکشن وکړي یعنی د بل مالیکول سره به ریاکشن وکړي د ګریګنارډ ریجنټ او څه به جوړ کړي سیکنډري الکوهول وا پروډکټ په تور باندې جوړ کړي دقسې چې کله هایر کاربوکسیلیک اسید یعنی ایسټر کاربوکسیلیک اسید سره چې کله ریاکشن وکړي نو هم به یو انټرمیډیټ پروډکټ راشي او انټرمیډیټ پروډکټ نو بیا څه شی جوړ شي کیټون به جوړ شي او کیټون نه تاسو وایي چې کیټون به موږ له سره کوي ټرشري الکوهول به راکوي کیټون به کوم پروډکټ راکوي ټرشري الکوهول به راکوي یعنی چې کاربوکسیلیک ایسټر سره کله ریاکشن کوي نو فائنل پروډکټ به موږ څخه څه وي ټرشري الکوهول به وي او چې کله یعنی ایتایل فارمیټ یا دې سره ریاکشن کوي بیا به څه وي سیکنډري الکوهول به وي Reaction with carbon dioxide. Grignard reagent react with carbon dioxide yield additional product which unwork up with acid gives carboxylic acid as a final product. Grignard reagent کله carbon dioxide سره reaction کوي نو هم یو additional product جوړیږي چې هغه additional product کله water سره د هغې بیا reaction وشي نو څه به راشي موږ لکه اخري carboxylic acid به موږ څخه حاصل شي اوس که خیر تاسو په دې ریاکشنونه پوه شوي نو کمنټس وکړئ په دې لیکچر باندې چې دا موږ ته دوباره ایکسپلین کوي نو زه به درته دوباره ایکسپلین کوم که څوک هم په دې باندې ریاکشن کې ورته څه ډیفیکلټي راځي یا لیکچر کې ډیفیکلټي راځي نو تاسو ماته کمنټس کې خپل کوېسچنز لیکلی شئ